почетни представници на граѓанските организации, дами и господа. Една интересна тема е првата она која што ќе обработиме денес од нашите четворица панелисти, која што се однесува на владењето на правото како принцип кој што може би е тешко да се опише со една реченица, има бројни димензии и се однесува и прожима на сето функционирање на системот во секоја држава. Денешниот панел е замислен да ги слушнеме видувањата на 3 представници од држави кои што се од Западниот Балкан и финално мислење на еден панелист кој што е представник на земја членка на Европската Унија. Па да не должиме да почнуваме со господин Аднан Черимагич, кој што е аналитичар и доаѓа од Европската иницијатива за стабилност од Босна. Повелете. Good afternoon. Thank you for the kind invitation. European Stability Initiative is a think tank where I worked, and in July 2014 we've published a paper on Macedonia, which was a result of conversations that our researchers had in Macedonia in months following the publishing of the reports, where we decided that the best way to approach the situation in Macedonia at that point was through a fictional conversation. The title of the paper was Vladimir and Estragon in Skopje waiting for a Godot. And we had 2 characters in a paper. One was Vladimir, who was saying that the EU was not fair and he was a VMRO voter. The other one was Estragon, who said that the EU wasn't strict enough and he was a SDSM voter. This was a fictional conversation on 30 pages between 2 characters about the state of play of Macedonia in July 2014 and the state of the play of the EU policy towards the region. Both Vladimir and Estragon were complaining about the EU not being clear and not being fair or not being strict enough. And the thing is that the ESI at that moment was believed that both of them had their points and both of them were right. Because when you read the European Commission reports on Macedonia from those years, you wouldn't find out the real situation that was at that point happening in Macedonia. So in that paper, as a conclusion, we called for the EU to send really robust expert mission to Macedonia that would look at the situation in Macedonia as it is and describe the situation as it is in a very blunt, direct and clear language. What happened after the July 2014, I don't have to tell you here in Macedonia, you know it better than me, but what the next point in the EU policy towards Macedonia is the publication of the Pribe reports in June 2014, where exactly that happened. We had a group of experts who came to Macedonia, who looked at the situation, who very clearly, in very clear, very blunt language, described the situation as it is, described the problems with rule of law, with democracy, with surveillances, and many other issues. Experts at that point, when they came to Macedonia, were not interested in players who were playing in Macedonia. They were interested in the ball on the field and what the situation is. And the result of that, and also all the other things that were happening in Macedonia and around Macedonia, is that the EU and member states could no longer hide behind unclear wordings, behind there is adoption of this law, but then there is a setback in this. It was very clear what the situation in Macedonia is. Politicians in Macedonia also could not hide, could not fight, could not interpret the words being said. And that was the power of this, of the clarity of the language that has then helped catalyze and has took its part in what happened.
The other thing that we have asked in the paper was that the EU clearly sets red lines when it comes to the rule of law, and not only rule of law, but also when it comes to issues that are closely linked to rule of law, public procurement, what needs to be done by Macedonia and other Western Balkans countries when it comes to having public procurement that is at the level that is the level of the EU. We still don't have that. What we have at this moment is the situation where EU is trying to develop red lines internally in the EU itself. We have a situation in Poland where judiciary as of next month will be under clear and direct influence of politicians and the government. We have Hungary moving strongly and quickly in the same direction, and we have European Commission that is confronted with the same issue that it was confronted in Macedonia or in any other Western Balkan country, and that is to decide where the red lines are for the rule of law. How do you what does it mean where the country is when it comes to the rule of law? I will give you one example, and I'm not sure with the time, please tell me. We'll tell you one example. We were in Hungary 2 weeks ago, and one of the people who was with us was a young politician from Albania, and we were discussing situation of human rights in Hungary with Hungarian representatives, and at some point a colleague from Albania was explaining the situation in Albania and what is happening with judiciary reforms, etc., and how the debate is going there. And the colleagues from Hungary has said, wow, we wish the situation in Hungary was as it is in Albania, which just shows that the challenge that the European Commission is confronted at this point is on both fields. And the Western Balkans in that sense offers a chance because it can help European Commission decide what these red lines, especially with how the progress of judiciary reforms in Albania is taking. Is it possible to draw these red lines? That is my last and concluding remark. I think it is, and the example why and how that is possible is also the situation in the Council of Europe, which has, in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which has been captured by corruption from government of Azerbaijan, from representatives from government of Azerbaijan for many years. And it took many years and many attempts to disclose the level of cap, because so it took many years to discover the corruption in the Parliamentary Assembly, to put it on the agenda, and the last month we had again another report that clearly stated how the corruption has worked, that it was published by the expert groups appointed by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, that has stated in a clear way what was happening in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And now there is, of course, the continuation of the fight for the Council of Europe, but what is important is for us and to understand is that we can have this. And just to conclude, and then we can come back to it in the question. For the future of the Western Balkans and its path towards rule of law and its path towards the EU membership is for us to have European Commission and the EU to clearly define, to speak with a clear language when it comes to the situation in our countries. And the second point is for the European Commission and the EU to have clear red lines. What does it mean to have a rule of law? They cannot be focused on players. In a sense, if you're from Serbia, if you're from Montenegro, and you talk to EU officials, they will always tell you, but what is the alternative to the current political governments? And that is a wrong focus. They should not be focused on who will take over and how, but the question, the issue should be to describe the situation as it is and to let the situation then evolve and develop in the countries as it is, and to help us empower all those of us who wish to see changes in the countries. And the last point is that I want to make is that the European Commission, with its strategy in the February 2018, has said that it wants to go in that direction. It has said that all Western Balkan states show elements of state capture. They've said that they want PRIBE-like reports for all the Western Balkan countries, but what I have to tell you is that unless we also from the civil society and the public demand European Commission to do that, I fear that it will not happen either as quickly as it should be, or it will
will not happen as it is, because those are the signals that I personally get from when talking to people in Brussels. So we need to take all this into account and demand this from the EU. Thank you. Благодарам на господин Чиримагич. Една напомена, не морате да брзате, минимум 10 минути имате, па потоа може има време и за дискусија. Интересни поенти во неговото излагање, особено реферирајќи на Прибе извештајот, кој што е еден мини паралелен извештај на Европската Унија, кој што користи многу поексплицитен јазик од оној кој што е веќе шаблонски формулиран и онака како што го добиваме спакувано од Европската Унија на редовна база, следејќи ги сите аспекти на системите на нашите држави, акцентирајќи ги црвените линии, значи кој е оној кор минимум без кој ниедна држава не може да се смета дека евидентира прогрес во подобрувањето на состојбата во однос на владењето на правото и длабоко во суштина практично се бара принципот на легалитет, но еден enduring, траен легалитет кој што би требало сека од нашите држави да ја покаже. Значи непристрасна државна структура која што ќе функционира без разлика кој е на власт. Значи функционален систем. Благодарам за сега. Вториот наш панелист е доктор Владимир Меджак од Европското движење на Србија. Повелете. Thank you very much. This was a nice, I actually agree with everything that you have said, and thank you for being fast, so I will use your time now. I was given the task to respond to one question, how to release the states and capture the momentum. Of course, I started from the strategy of enlargement, and I must say that it was a very good surprise that we actually can see the strategy is bringing enlargement back on the agenda, which is really a novelty after, we can say, 10 years when we actually were performing enlargement on our part. I would not say against European Union wishes, but not with their explicit involvement in the process. So we can say that we have enlargement back on the agenda. But we can also say, as the enlargement strategy said, that this is historical window of opportunity. I must recall that actually former Yugoslavia had a couple of those historical windows of opportunities, and they were all missed in the 70s and 80s. So we can say that these opportunities come and go from time to time, and then it takes at least a decade or sometimes a couple of decades. So we can say that I apologize to the translators. So we can say that this might be the last window of opportunity for politicians of this generation. So if this one is missed, then we will have to have another generation of politicians that will be able to use this window of opportunity. The strategy also says, I must quote this, this is very obvious, but sometimes it's forgotten. Western Balkans countries actually applied for membership. We were not, they are not trying to take us in. We applied for membership. We are trying to join. So it is up to Western Balkans to actually perform what is necessary. And the strategy says, most fundamentally, leaders in the region must leave no doubt as to their strategic orientation and commitment. So it's up to leaders actually to lead, because that is why they were elected to lead, not to stay in power for an indefinite period of time, as some of them might actually think, but to lead and to solve problems. What is actually also problematic with this, because even though it's straightforward that if you want to solve a problem, you have to talk to leaders, the problem is 30 years ago we also had some leaders that actually made a different choice, and they missed the opportunity. So it is problematic from the point of view of this process to rely only on leaders. And what I think with that, I don't believe that direct democracy is possible in a situation like this, but EU has to actually, I can say, at least for my country, EU has to change its approach and start talking to people, not to have a middleman in between, not to have politicians and elites actually translating EU values and EU messages to citizens, which we have seen for a long time that has been done. Because EU is not, first, it's not promoted, at least in my country, I don't see that EU is promoting itself. We have a situation that other actors in the region with far less
far less funds and far less administrative capacities are making much better promotion of its own values and of its own foreign politics. EU is there, everybody wants to join the EU, so why is it problematic for EU to start promoting in its own values in the region? And actually, this issue of promotion actually gives rise to impression that EU is ready to negotiate on its own fundamental values. And this impression that is given by the EU that it is ready to negotiate on its values is actually what is hindering pro-EU forces in the Western Balkans. Because if you see that things can stay for an indefinite period of time in the same situation and everybody sees that there is a problem, and EU is not reacting upon that, what's the message towards the citizens? The message towards the citizen is, if you're a strong man, you can make an arrangement with the EU. Once you make an arrangement with the EU, you can do whatever you want. And that is basically the wrong message, because now coming back to the issue why actually people want to join the EU, I can speak about Serbia as well. Some 45 to 55% of population is in favor of joining the EU. It depends on what is going on the political arena. Some 15 to 25 is against the EU. So actually that can vary a bit. But steady 66% is always in favor of reforms that should be done in order to join the EU, even if Serbia never joins the EU. So actually people perceive that these values that the EU should be promoting in the Western Balkans, people see how other people in European Union live, disregarding of our neighbors in the region. This is what they want to see in their own country. So 66% in Serbia is actually always in favor of these reforms that mean joining the EU. And then when you have the message from the other side that actually if we make a deal, this change will not arrive, people start leaving the country towards these values in the EU itself. So we have really a peak of emigration from Serbia in the last years, especially in my opinion because of this. Because values that people would like to see in their own country and why they want to join European Union is exactly the rule of law, stable institutions, legal order, of course, economical welfare. But knowing my own country, we had even worse economical situations before, but the level of inequality and level of justice, level of inequality was much lower than it is today, and level of perceived justice which was much higher than today. So we did not have the immigration as we have today, even if living conditions were much worse, let's say 50 years ago than they are today, or 100 years ago than they are today. So this impression has to change. EU has stopped giving this impression that it will negotiate about its values. And this strategy is all about that. Actually, the strategy sends a clear message that there will be no negotiations. So now we need some time for this message to 5 central processing units in every of the countries so they would understand that the message is real. So EU has to be firm about that, because I'm sure that elites would really like not to hear this message. So EU actually has to be firm. And for this, it has to communicate to citizens, not just to leaders. Because I'm sure that this message has been sent even before, a couple of years ago, but behind closed doors. And that is not what the message in the media is. And then we, of course, come back to freedom of media in the region that we can actually see is deteriorating annually. We have actually 2 countries, Serbia and Montenegro, which are negotiating membership that are actually dropping down on the scale of Freedom House. Serbia last year and Montenegro a few years ago, which is completely the opposite of being a front runner. So if you're a front runner, that means you should go forward, going towards these EU values and not going backwards. So actually we have a problem with sending mixed messages. And now, for the first time, we have this issue of state capture. But I always have to say, state capture has a name. There is always somebody behind state capture. It doesn't happen by itself. There is always some force behind. There is always some person, political party. Somebody has to capture the state. So it doesn't happen by itself. And this actually has to be, in my opinion, said openly. Progress reports are more than straightforward.
They're not using actually the word state capture, but I believe that probably it will come in next reports. About the state in the Western Balkans, we can say that according to progress reports, none of the countries in the Western Balkans has gone above the grade of 3 on the scale of 1 to 5 on its path to readiness to EU membership. So the best pupil in the class has average 3 grade. And the process lasts for almost 20 years since the initiation of the process of Stabilization Association Agreement, the Stabilization Association process. So we have 20 years. Serbia is negotiating membership 5 years, Montenegro for 7 years, Macedonia is candidate for 13, Albania for 3. So what does it say? First, the process has stopped being a process and became a permanent condition. So it has to be accelerated. So we need to accelerate the process because 20 years is a life expectancy. You know. So we are in the same process, we are speaking about the same stuff for 20 years. We have kids who were born then and now have the right to vote. And nothing, okay, I'm not going to say that nothing has changed. I know the depth of destruction that we were 20 years ago and it's the situation now, but the final goal is lost. The process is not the goal to itself. The goal of the process is to join the EU. So this has to be accelerated. And of course, reforms have to be conducted thoroughly and in reality, not superficially just to tick the box. That actually I can see in my country that some things are just being done in order to go up on, let's say, doing business list or ticking the box for the European Commission, while actually you are trying to mimic the reform that has to be done. And we can see that, I'm going to the end, and we can actually see that things can be done very fast if the political gain is at the end. For instance, like the visa liberalization process, when everybody has done everything within 2 years, because the end result was the liberalization of visas, and politicians actually could capitalize that in the next election round. So this can be done. What has to be always borne in mind is that time is passing, and time is not renewable. So when it is gone, it's gone. So we really have to take into consideration that first, this process cannot become a perpetuum mobile for staying in power, like it is in some members of the Western, some parts of the Western Balkans, that we are like pretending that we are trying to join the EU and the EU is pretending that it is accepting us, while we both know that it's not going to happen. So actually this has to change on both sides. This strategy is a perfect vehicle for that, but it really requires change on both sides, and I'm going to finish with that. In my opinion, negotiations should be accelerated with the countries that are negotiating right now by focusing on what is really an issue, not on the process itself. So opening of chapters should be much easier than it is today, and then focusing on closing of chapters. And EU should try to open accession negotiations with as many countries of the Western Balkans as possible, as soon as possible. So we can actually create a championship in the Western Balkans who can do something faster and better. Instead of dragging each other down, we can actually start pushing each other forwards, because Serbia and Montenegro do not want to lose the position of front runners, and Macedonia and Albania think that they can catch up. So, okay, let's try going into that direction. But one thing has to be the bottom line: no minimizing of standards in the rule of law. So that has to be the bottom line of the entire endeavor. So because without the rule of law, everything else is really just going to be ticking the box. Sorry if I... Okay. It was just... Thank you, Mr. Mejak. If I may put it in a nutshell, the comment was that countries need... I'm sorry, Macedonia. Корените реформи со релативна брзина, со остварување на релативна брзина и со конкуренција меѓу државите кои што претендираат да станат еден ден членки на Европската Унија, да се размисли за поуспешна EU промоција на вредностите и на приоритетите кои што таа ги прокламира, и да се води сметка и за граѓаните кои што реално ја искажуваат потребата од реформи и релевантно за нивните општества и релевантно дали еден ден
би станале членки на Европската Унија или не, како иманентна потреба на секој граѓанин кој би сакал да живее во современо општество. Благодарам. Уште еднаш нашиот следен панелист е господинот Андреја Стојковски, председател на Евроthink, Центар за европски стратегии. Благодарам. Добрата работа е дека зборувам дома, па можам да зборувам на македонски. Им се извинувам на останатите панелисти што мора да зборуваат на странски јазик или барем на јазик кој што не им е мајчин. 2018 година, година на шансата, утрово Фани го спомена тоа, на почетокот на годинава зборувавме кај нас во канцеларијата за годината на шансата и што е она што ја прави 2018 година на шансата. Заклучивме дека идеалното сценарио за Македонија оваа година се нарекува иглени уши. Затоа што се треба да се сложи во вистинскиот момент, секој делче од сложувалката да падне во вистинското време на вистинското место, ако сака Македонија да се провре низ окото на иглата и конечно да ја искористи годината на шансата. Ова е последна година на овој Европски парламент, на оваа Европска комисија. Ова е година во која што ниту во Македонија, ниту во Грција нема избори. Ова е година во која што треба да покажеме дека промените на вистина дошле и дека промените ги носат луѓето, а не странците. Ги носат луѓето однатре, а не од меѓународната заедница, иако ќе слушнете дека имаат големо учество и добро е кога тоа учество им го признавате. 369, 321 старт и така натаму, многу бројки беа споменувани во овие неколку месеци и затоа одлучив денеска да зборувам за 3 работи во кои што ќе кажам по 3 работи во секоја од работите. Прво, година на шансата. Иглените уши, сценариото иглени уши за нас предпоставуваше 3 работи на кои што треба да внимаваме или 3 настани кои што треба да ги следиме особено. Првиот се случи на почетокот на февруари, објавувањето на стратегијата на Европската комисија за проширување со Западниот Балкан. Мислам дека хоризонтот кој што беше нацртан таму беше токму она што ние го очекувавме. Потврдување на комитментот или на определбата на Европската Унија кој што беше искажан пред многу години, пред цели 15 години на самитот во Солун, повторување дека овие држави од Западниот Балкан или оние држави кои што преостанаа надвор од Европската Унија можат да се гледаат себе си или ќе се видат себе си како дел од Унијата. Следниот настан на кој што треба да внимаваме ќе се случи за помалку од 2 недели, 17 мај во Софија, самитот Европска Унија Западен Балкан. И веројатно тоа ќе биде првата шанса европските лидери да седнат заедно со лидерите на државите од Западниот Балкан, да поразговараат малку отворено помеѓу себе, барем сите лидери, се надевам дека сите лидери, иако постои шанса нели некој да отсуствува, да поразговараат малку отворено за тоа што е она што ни предстои и каде би требало да се движиме. Има една работа за која што стратегијата зборуваше, за која што ние знаеме 2 години веќе, а тоа е заробените држави и постоењето на заробени држави на Западниот Балкан. И тоа е веројатно главната работа за која што ќе треба да се погледнат во очи и отворено да зборуваат и едните и другите од двете страни на масата. И последната работа или последниот настан на кој што ќе треба да внимаваме во оваа година на шансата е Советот во јуни на 28 и 29 јуни, кога станува збор за Македонија и верувам и за Албанија. Тоа е веројатно клучниот момент во текот на оваа година. За Македонија е далеку повеќе поголем притисокот, бидејќи до тогаш треба да се работиме уште многу работи или барем една голема пречка треба да ја прескокнеме. И тоа е мојата прва работа или прва група од 3 годината на шансата. Кога зборуваме за вториот блок, тоа е извештајот. По нас тоа е половина чекор напред, бидејќи не е во онаа група на настани кои што ги следиме, меѓутоа значеше исклучително позитивниот тон кој што го слушнавме во извештајот, значеше моментот во кој што беше објавен извештајот, некои десетина дена пред одбележувањето на година дена од моментот кога Македонија се наоѓаше над амбисот, практично чувствувајќи дека
под нозете нема, како во цртаните филмови кога ликовите трчаат кон работот бездната и застануваат свесни дека го изгубиле тлото под нозете и почнуваат во тој момент да паѓаат. За среќа не успеавме да се дофатиме до некое малце подсврсто тло и да се извлечеме од амбесот. Значеше описот кој што беше користен и начинот на кој што беше препознаен успехот кој што бил направен во последните 9 месеци. И сега трите работи кои што се однесуваат на извештајот. Првата е чиста препорака. Да бидеме на јасно и да бидеме фер, Македонија имала чиста препорака и во минатото. Меѓутоа, она што беше битно и различно од оваа препорака до минатото, пред 2 години за Македонија се зборуваше како заробена држава. Сега се зборува како за држава која што успеала да направи добар исчекор и се зборува за променет мајндсет во општеството кој што ги поддржува реформите кои што треба да следуваат. И тоа е веројатно најбитната работа. Препознавањето на постоењето на широка општествена поддршка за реформскиот процес. Вториот момент е гладот за успехот. Македонија не ја добри препораката поради тоа што беше исклучително добар ученик, туку поради тоа што постои глад за успех во Европската Унија. И тоа се врзува и повторно со онаа година на шансата. Оваа Европска комисија го завршува својот мандат следната година. Во текот на кризата во изминативе 2,5 или 3 години во Македонија се врчаа речиси редовно Јоханес Хан како комесар за проширување, во последните неколку години Федерика Могерини како подпредседател на комисијата за висок представник, односно висока представничка, морам да бидам родово соодветен, висока представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика Доналд Туск. И овој успех кој што го препознаваме или го гледаме во Македонија дојде благодарение на нивниот ангажман и добро е кога тоа им го кажуваме, добро е тоа кога можат они да го употребат за да се пофалат, затоа што на крајот на нивниот мандат ја сакаат да кажат дека се случил некаков успех и дека тој успех дошол благодарение на ангажманот на Европската Унија. Така што гладот за успехот беше една од причините поради кои што Македонија ја доби препораката и го доби извештајот онаков каков што е. Последната работа за извештајот е дека нема место за еуфорија. Извештајот беше објавен, го прославивме, бевме весели, бевме еуфорични, ама сега е редот да ги засукаме ракавите и да почнеме со работа. Или со други зборови, нема место за еуфорија, но еуфоријата е внатре во нас. Од промената на владата или од изборот на новата влада минатата година до денес, еуфоријата која што постоеше на ниво на меѓународната заедница, сите, практично немаше представник на ниту една од државите членки кој што не сакаше да биде виден на фотографија, заедничка фотографија со нашиот премиер, со министерот за надворешни работи, со председателот на собранието, со други членови на владата. Таа еуфорија од меѓународната заедница премина на тлото на Македонија. И еуфоријата е сега во рамките на граѓаните. И колку за да го илустрирам ова, во 2016 година на прашањето на нашата анкета Еврометар 2016, на прашањето кога очекувате дека Македонија ќе стане членка на Европската Унија, 18,7% од граѓаните кажаа за 5 години. Ова беше ноември 2016 година. Во ноември 2017 година на истото прашање 29% кажаа за 5 години. Во март, значи пред објавувањето на извештајот, оваа година, 33% кажа за време од 5 години. И објективно тоа е невозможно. Меѓутоа еуфоријата е тука и тоа е тој мајндсет кој што Европската комисија го препознава. Меѓутоа реков, нема место за еуфорија. Сега што ни следува? И тука завршувам. Што понатаму? How to release the state and capture the momentum. За разлика од сите други држави на Западниот Балкан, за кои што Европската комисија во стратегијата пишуваше дека препознаваат елементи на заробена држава. Во Република Македонија состојбата е поинаква. Ова е држава која што го промени својот заробувач. Овде постои нова влада која што може да испорача реформи и постои општество подготвено да ги поддржи тие реформи.
И тоа е моментот кој што Европската комисија треба да го употреби кога станува збор за Македонија. Затоа што нема време кога реформите мораат да продолжат, мораат да бидат одржливи и за да можат да продолжат во Македонија, реформите мораат да бидат ставени во рамка во која што притисокот на државите членки и на комисијата ќе се чувствува и ќе биде во грбот на ученикот за да продолжи да се движи понатаму по патот. Мора да се продолжи да се зборува за цврсти, стабилни институции и за структура која што ќе ги продолжи да ги води реформите во новата форма, во преговори за пристапување во членство во Европската Унија, и мора да се продолжи да се зборува за луѓе, за ресурси, кои што ќе ни помогнат да изградиме консензус. Обштествен консензус за сите потребни реформи кои што следуваат понатаму. Да се разбереме, ако досега бевме во тунелот и се прашувавме дали има светло на крајот на тунелот, светло на крајот на тунелот има, меѓутоа светлото на крајот на тунелот се сончевите зраци, а денот трае онолку колку што трае, сонцето ќе зајде. Ако сакаме да го фатиме моментот или да го стигнеме светлото на крајот на тунелот, тогаш мораме да работиме побрзо, бидејќи карпе дием. Благодарам. Благодарам на господин Стојковски за реалистично сликање на состојбите, атмосферата во 2018, новиот импулс кој што се јавува во нашата држава, кој секако е охрабрувачки од аспект на евроинтеграциите. Но сега следи нов осврт од очите на лице кое што припаѓа на една од земјите членки на Европската Унија, господин Бодо Вебер, бивш политички соработник од Центарот за политики и демократизација во Берлин. Па повелете. Thank you. Good morning, everybody. I want to first thank the organizers, Open Society Foundation, Macedonia, and Eurothink for inviting me to this interesting panel and giving me the chance to be back in Skopje in Macedonia. Actually, I would start before I have a few analytical observations on today's topic at this panel to counter a little bit what Vladimir said. I think EU enlargement in this region is not only about the potential member states wanting to get into the EU, there's also a strategic interest by the EU of having this region inside the EU. And this strategic interest is best served by consistent and sustainable democratic and rule of law transformation of the domestic societies. The EU over the last 10 years has slightly forgotten about its strategic interest in this region. There is a very strange return of awareness about the importance of this region since the last year, and the question is, and I think this will be part of this panel, whether the actions of the EU will meet up to the words, and you will see that I'm suspicious about whether this is the case so far. I will also talk from a perspective of a transatlantic civil society watchdog and advocacy organization that has decided to make its task to tell the EU not what it wants to hear, but what we think they need to hear. So my points will be from this perspective of constructive criticism. I basically have 7 points of analytical observations and 5 recommendations. We'll start with the analytical ones. Point 1, the EU has potentially the strongest toolbox for external promotion of democracy and the rule of law anywhere in the world through its enlargement policy, and it is in the Western Balkans. But it's been miserable so far in making use of this leverage and tools in the Western Balkans. My second point. It was indeed the post-war state-building era in the Western Balkans, in particular in Bosnia, that the West developed the principles and core institutions of judicial reform the EU today is using as its standards in promoting the rule of law in the region, particularly through the accession process and the chapters 23-24. Yet, and this is my third point, during the last decade of the EU's internal crisis, in its enlargement politics, the Union has unfortunately allowed domestic political elites in this region to largely make a mockery of judicial reform by, for example,
through politicizing reappointment processes of judges and prosecutors like in Kosovo and Serbia, or through the ill-designed so-called structural dialogue on justice like in Bosnia and Macedonia, or through tacit approval of politicized decisions by constitutional courts in these regions in very critical political situations that tacitly solve political crises but undermine the constitutional law and constitutional order. Through this performance, the EU effectively, on the one side, permanently lowered its standards and red lines, and effectively, unfortunately, ended up in colluding with domestic political elites' efforts to undermine the rule of law. My fourth point, while the Western export of institutions and principles and formulas to the very specific Western Balkan social and political environment was in essence meaningful and did not blindly follow just a set pattern, such exports nevertheless had and still have their limits. Even the most meaningful balancing, for example, between on the one side the independence of the judiciary and on the other side the accountability of independent judges and prosecutors, will ultimately fail if justice reform is not followed by a real, sustainable democratic transformation of societies. My fifth point, concerning that transformation of society, a democratic one, the EU and in particular its institutions are still ill-designed to promote such transformation in the Western Balkan societies because of their genuine nature to treat enlargement policy not genuinely as a political endeavor, but as a technocratic, bureaucratic endeavor that is thus primarily focused on authorities and political elites as the prime partners and not on citizens in this region. My sixth point, there is a major gap in the EU's promotion of the rule of law through enlargement and especially accession. This is police reform, because it is largely not covered within the acquis. But even the most independent judiciary is useless if you have a highly politicized police forces and police agencies. And my last observational point, the EU's, it's already partly been mentioned here, the EU's own credibility as a promoter of the rule of law is increasingly undermined by its own internal democracy and rule of law problem. And I'll just mention two aspects. If the EU is asking the Vučić government in Serbia or the regime to undertake certain rule of law judicial reforms that on the other side of the border in Hungary have been dismantled over the last 70 years, this is a core problem. An even bigger problem, if the EU are following the refugee crisis of 2015 and 16, is maintaining at least a semblance of a united European Union on the price of basically effectively suspending the rule of law and human rights and asylum rights at the external borders by its member states at the external borders along the Balkan route. This has inevitably forced the candidate countries in between, especially Serbia and Kosovo, Serbia and Macedonia, to move towards the same direction, while it is at the same time within the accession process asked to establish asylum law standards based on European principles and conventions. Just one side note on this, the gentle push of the Macedonian government since March 2016 close the Balkan route and still keep it closed. While there is, everybody is aware, both within the EU and in this country, there is no legal basis for this closure. It's just the most drastic example for this observation. So, in order to, on that background, if the EU with its, on the one side, its strong toolbox of Chapter 23, 24, with its announced new focus on the region with a positively very strong new language and narrative that we are seeing since last year, especially in the new enlargement strategy and partly even in the country reports. If it wants to meet up words with deeds, at least 5 things are necessary. First, the EU needs to immediately stop trading the rule of law for solving open status disputes, for papering over internal political disunity on the Western Balkans, or for maintaining even a fake stability of the Western Balkan region. Second, it needs to entirely change its enlargement policy approach
from technocratic to political, by first and foremost making citizens of the Western Balkan countries its main allies, and then second by developing a strategic communication approach towards these citizens. This is something which is part of the EU's internal crisis, where it's weak even internally. So this is needed both within the EU and on its margins. The third recommendation. Пристапувањето. Третата препорака е дека треба да ги именува политичките актери кои што ги занемаруваат владењето на правото или па го блокираат. И исто така треба да додадат реформа на полициите како услов за пристапувањето, и ова може да се направи бидејќи не постои никакво законодавство на ниво на ЕУ. И тоа може да го направат само државите членки. И последната препорака е најтешката задача, дека конечно треба Европската унија да почне се занимава со решавање на недостигот на демократија помеѓу своите држави членки. И кон последниот подбутнување да се користи буџетот на Европската унија, да се санкционираат оние држави членки кои што доволно не ги исполнуваат обврските на кои што се обврзале. Благодарам. Пет одлични препораки за заокружување на дискусиите до сега од нашите ценети панелисти. Сега би сакала да го отворам, да отворам можноста за коментари од публиката. Еден. Позади. Позади. Тука имаше, се извинувам. Не, позади, само концизно ве молам. И представете се ве молам. To ask Mr. Soros. Okay. Pyramid upside down. Игор Петрайков од Преврата на пирамида. Моето прашање е за господин Вебер. Господинот Сорос и неговата анализа покажуваат на тоа дека во времето на пристапувањето другите држави од овој регион нема толку комплексна ситуација како што вие споменавте, но сега Европа е во криза и господинот Сорос вели дека сега авторитетите од оваа држава ќе мора да се справуваат со еден вид на некомпетентна бирократија. Кој е вашиот совет за како властите треба да се справат со овој проблем? Ви благодарам. Значи, јас сум Лидија Димова, директор сум на агенцијата, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Во мене тука го држам новиот документ кој што излезе вчера, всушност завчера на 2 мај, и тоа е повеќе годишната финансиска рамка 2021-2027, кој се надоврзува на стратегиските утврдувања кои што претходно биле направени и во Братислава и во Рим, и се надоврзува на оно што господинот Вебер го спомена. Значи, сепак Европска унија се придржува на нешто што претходно било договорено и веројатно се надоврзува на оно што господинот како прашање го поставува. Колку за илустрација, вика новата финансиска рамка, вика a modern budget for a union that сега се клучите зборови protects, empowers и defends. Мислам дека ова се надоврзува токму на оно што господинот Вебер го спомена. Целата финансиска
перспектива е ставена во функција на овие три работи и ние самото проширување, проширувањето само по себе е интересно, затоа што се случи нешто што ние од сега морам ние, затоа што во еден минат живот бев дел од think tank заедницата, и зборувавме уште тогаш во 2009 година дека не треба политиката за проширување да се спојува со New Neighborhood Policy, дека треба да се одвојат, да не се мешат, и сега токму тоа се случува. Сега одеднаш проширувањето е издвоено надвор од сите други инструменти, што мислам дека за нас е добра вест. Тоа е прва работа. И втора работа што е уникатен, според мене, овој повеќе годишен финансиски план или финансиска рамка е тоа што за прв пат од 95-та година зборуваме за јавна администрација. Имаме европска јавна администрација и тука ќе се инвестира поприлично долго, така што многу дел, голем дел од сите тие нејасноти што вие ги споменавте, што господинот Сорос ги споменал, ќе бидат отстранети во текот на процесот на пристапување. Благодарам. Yeah. Thank you very much. Ви благодарам многу. My name is Јанес Њаколас from Елиаме од Грција. Слушнав една многу одлична поента од Владимир. Овој клучен парадокс дека и покрај фактот дека сите 6 држави од Западниот Балкан помалку или повеќе направиле некаков прогрес, сепак гледаме гледаме повторување на реформи и во различни нивоа на демократијата, и ова е многу важно затоа што процесот на европеизација моето прашање е Моето прашање е дека мислам дека не добиваме задоволителни одговори од Брисел, од комисијата или од самите извештаи на комисијата. Моето прашање е за јавното мислење. Како јавното мислење во Србија или пак во сите други земји од Западен Балкан, дури во Македонија, дали јавното мислење го перцепира овој проблем? Дали тие се задоволни дека нивните земји финално или конечно ќе влезат внатре, дури ако реформите не се толку целосни и темелни, или дали тие би сакале тие да бидат нивни да влезат во унијата на долг рок, меѓутоа на вистина да ги направат реформи, веќе тоа е прашање на национален интерес, каде дали процесот понекогаш може да биде предолг или затоа мислам дека ова е едно прашање за било кој што би можел во било кое време да ми одговори на ова. И јас сум заменик шеф на бугарската амбасада овде. Мислам дека прво да честитам на 25 годишнината на фондацијата Отвореното општество и улогата на граѓанското општество. Која би била нивната и влијанието на нивните интервенции, како тие може да им помогнат на своите влади во преку различни интервенции. Само за делот на граѓанско општество и за улогата на граѓанското општество. Во моето обраќање практично на последна точка треба да зборуваме за луѓе и за ресурси. Мислам дека во држава има доволно капацитет за да можеме да се справиме со реформите. Мислам дека капацитетот не секогаш го наоѓаме во институциите. И мислам дека она што беше дел од мајндсетот опишан од страна на променетиот мајндсет опишан од страна на Европската комисија се гледа првенствено во граѓанското општество. Граѓанско општество најубаво ќе му биде или наједноставно ќе му биде ако останеме надвори и продолжиме да ја критикуваме ова или било која следна влада.
Меѓутоа, процесот на пристапување бара многу поголема посветеност и бара многу поголема поддршка. И оттаму мислиме дека ова барем беше дел од дискусијата која што ја води граѓанско општество внатре во себе во последно време. Сметаме дека улогата на граѓанското општество треба да биде внатре во целиот процес, вклучено во работните групи по преговарачките поглавја, за да може да ја пренесе својата експертиза или пак да ја изложи својата експертиза корисно со предлози кои што ќе бидат дадени на работната маса и кои што ќе бидат прифатени веројатно од работната маса за да бидат внесени во преговарачките позиции на државата. Инаку што се однесува до напредокот или пак до тоа кој има шанса, кој е фронтранер, а кој има шанса да биде фронтранер, не сум љубител на статистики кога станува збор за извештајот, меѓутоа се обидов да направам една мала статистика за овој извештај и за регионот и успеав да видам дека Македонија навистина направила најзабележителен скок кога станува збор за последниот извештаен период и за политичкиот критериум, споредено дури и со државите кои преговараат Србија и Црна Гора. Македонија е најподготвена држава од сите држави од Западниот Балкан кога станува збор за економскиот критериум, иако не остварила забележителен резултат кога станува збор за овој извештаен период, а кога би зборувале за поглавјата, тогаш во однос на напредокот кој што сме го остварили или пак подготвеноста која што ја покажуваме, според оценките на Европската комисија, се наоѓаме или со Србија или со Црна Гора во едната од двете категории, на првото, односно на второто или пак на второто, односно на првото место. Реков, не сум љубител на статистика, ова не кажува ништо, меѓутоа ако одиме понатаму во статистика и вадење на просеци, тогаш Македонија постигнала добар успех или преведено на нашки 3. Да, земава година. I think there were more comments than questions. Мислам дека имаше повеќе коментари отколку прашања за мене. Имаше прашање за капацитетот, мислам дека за да им одговорам, за да го интерпретирам оно што господинот Сорос го кажа, користењето на Европската Унија, ќе кажам само неколку забелешки. Кога станува збор за прашањето за стандарди, ако добро го разбрав од првата интервенција од страна на публиката, дека мислам дека ова е многу важен дел од одговорноста на Европската Унија да постави одреден пример за играње според правилата и дека целогаш од регионот доаѓаат поплики од страна на политичките партии дека Европската Унија има двојни стандарди кога станува збор за интеграцијата. И всушност ова ме подсетува на социјалистичкиот период кон кој што всушност е како секундарен закон, а никако закон. Всушност не постојат никакви стандарди. Ние го користиме алатките за интеграција во многу различни контексти во средна и источна Европа и дека политичките елити или не сакаат да влезат во ЕУ или не сакаат да ги спроведуваат реформите за да ги постигнат демократски и не постоеше никакви нерешени. И сега ова е сосема нова средина и дека всушност најглавната грешка на Европската Унија е дека имавме преголема одговорност од тие не ги искористија инструментите што беа на располагање, тие не беа стратегиски. Затоа не постојат стандарди, тоа е процес кој што еволвира, каде што и стандардите еволвираат и тоа не е проблемот. Проблемот е ако Европската Унија почне да си ја занемари собствените стандарди по некои технички и политички причини, тогаш ќе немаме дури стандарди. Во една друга поента,
Многу од прашањата дали Европската Унија и Комисијата ќе ги испорачаат она што го зборува, тоа ќе зависи на новите инструменти за следење на владењето на правото и несината вербална посветеност. Никогаш не беше всушност проблем на Европската Унија да влезе во конфликт со политичките елити кои што го запоставуваат владењето на правото или го кршат владењето на правото. Затоа, ако всушност погледнам кон иднината, можам да кажам дека прашањето дали Европската Унија ќе ги испорача своите зборови, посебно во однос на владењето на правото, ќе зависи на две различни работи. Првото се преговорите за пристапување, а второто ќе бидат дека неуспехот на иницијативите на Европската Унија кон Босна, кој што всушност беа неуспех и затоа Европската Унија се соочи со најголемата институционална криза и всушност со предстојните избори прашањето ќе биде дали Европската Унија ќе биде подготвена во некое брзо време за да може да го признае поразот или неуспехот и да донесе нов период кој што всушност ќе го искористи проблемот на Босна и да го претвори во функционален уставен систем. Исто така треба да има всушност успешен реформаторски уставен процес во не само од страна дома, но тоа е нешто што досега е невидено, како што беше диалогот помеѓу Србија и Косово. Па затоа овие неколку случаи врз прашањето на тоа како Македонија и како Европската Унија може да ги поддржи овие чекор од демократски проблеми кон демократско унапредување и дека треба да се планира однапред овие предизвици. Во однос на улогата на граѓанското општество, мислам дека има една објективна дилема и проблем со Европската Унија. Ако ги погледнете последните 20-25 години од Европската Унија, ќе видите дека имаме спин помеѓу каде што мислите дека сте во добра состојба со политичките елити и властите, а потоа отидовте на друга екстремност, каде што удривте во зид, барајки од граѓанското општество не само да ги исполни своите стандарди на граѓанско општество, туку и да воспостави владење на правото и демократите и да биде замена за државните институции и политичките актери. Ниедна од овие функции во исто време во еден простор што постојано се намалуваше од западни финансиери, како што секогаш беше црвена линија која што беше тешка за граѓанското општество, е тешко да добиете пари ако всушност го критикувате Европската Унија. Меѓутоа, треба да бидеме реални дека Европската Унија потврди тука и дека треба да гледаме ситуацијата што вие ја имате овде кога всушност е многу позитивни во споредба со целиот регион и еден од посебно предизвикувачките работи е да се најде нова улога за граѓанското општество. Тоа е многу важна улога, а тоа е да го смени режимот каде што нема да имаме само две политички актери, туку дека сите политички елити се дел од не само од проблемот, туку и од решењето и да се најде нова улога. Не можете да се седнете на страна да кажете ние сме граѓанско општество надвор сме од политиката, меѓутоа имате проблеми кај институциите, можете всушност да одете и да влезете во институциите, па оттаму да работите и дека можеби нема да бидете добри во играње на политичките игри и затоа било која опција да ја преземете е добро, но веројатно ќе треба да најдете одреден микс на овие две, каде што ем ќе ги следите властите, ем ќе им помагате,
Значи не постои никаков модел или пример за тоа, но ова не ниту е во оваа земја ги имате оние можности што не постојат во другите земји. Имам прашање за јавното мислење. Како што кажав, ја испраќате погрешната порака, дека всушност можете да се договорите за фундаментални вредности. Во моментов Србија има уште една судска реформа која што се движи во иста насока. Меѓутоа Европската унија не е ниту гласна, ниту па е заинтересирана, ниту па покажува некаков интерес. Всушност Европската унија го има извршено аутсорс на и тука се работи за луѓе кои што се назначени за членови во Европскиот совет и тие се експерти и се избрани во нивните земји. И доколку Европската унија ова го поддржи, во основа ќе покажат дека биле во право и дека вие всушност можете да се договорите во врска со основните вредности. Меѓутоа проблемот е што Србија не приговара со Европската унија, туку со 28 држави членки кои што ќе дознаат какви реформи подготвува Србија доколку ова се спроведе, иако Европската комисија може да даде зелено светло, тогаш би имале дополнителни проблеми. Најпрво ќе мора да го уништиме нашето судство и да внесеме политичка контрола, а тоа е замка во која што всушност паѓаме. И најпрво ќе ни кажат дека правиме нешто добро, а потоа дека не е направено на исправен начин. И ја имаме оваа слика каде што Европската унија повторно измислува нови услови. И со оваа поддршка вие во всушност ги тргате луѓето кои што се за Европската унија, бидејќи оние кои што се против Европската унија нема никако да ги натерате да бидат за Европската унија, затоа што тие не ја сакаат контролата, не сакаат демократија. Имаме членови на владеачката партија во Србија која што вели зошто ни е потребна поделба на власта. Не ни е потребно тоа и во основа тие ја спроведуваат политиката на Жан-Жак Русо. И треба да се вратиме назад во времето на проблеми кои што се наоѓале во уставот, што значи дека ние не се враќаме назад со десетици, туку со стотици години. И имаме проблем со Европскиот совет. И јас ова би го сватил како проблем за нашиот претседател. И тоа е тоа што доаѓа како порака од Европската унија. Значи, тие што се за Европската унија веруваат во нејзините вредности, меѓутоа сите знаеме дека стабилноста без демократија не може да потрае. Затоа што луѓето можат така да се разбудат едно утро и да речат во ред доста ни е стабилност, ајде да си направиме пари сега. И тука имаме уште еден злобен круг и уште една испуштена можност, што значи дека со ова се прави многу лош пример во Србија и промена на уставот ќе биде точка на кршење и тоа нема да биде причина од страна на Србија заради тоа што Србија нема да си ја исполни обврската, но ќе биде на страната на Европа и сите ќе кажат Европската унија не сака, направивме се што можевме и сега пак не сака Европската унија и се враќаме во 90-тите.
Не е во ред. Заради тоа реков, 66% од луѓето поддржуваат реформи кои што мора да се направат за да се приклучиме во Европска Унија. И со Ангела Меркел и со нејзиното доаѓање во Белград, тоа и ако нашите визии се исклучат, тој процент ќе порасне на 61%, меѓутоа тој просек од 66% е постојан поради луѓето кои што гледаат зошто би требало да се приклучиме, но не знам дали повторно би размислувале така доколку понатака ги добиваме овие измешани пораки. И јас исто така би се осврнал на прашањето во Босна и Херцеговина. Околу 70% од луѓето сакаат да влеземе во Европска Унија и тоа е единствениот податок што го имаме, но кога се работи за зборување со луѓето, за да се види нивното расположение, би кажал дека многу од нив се индиферентни, а оние кои што биле за Европска Унија се разочарани, а најголемиот дел се збунети. Исто и јас можам лично да кажам дека сум збунет во врска со односите на Европската Унија и Босна и Херцеговина. И сега ќе кажам зошто. Европската комисија вели дека 4 држави се подготвени за преговори за пристап во Европска Унија и потоа имаме ситуација каде што Европската Унија не може ништо да направи, и државата ниту е земја кандидат, и кога ја гледам ситуацијата во Босна и Херцеговина и кога ќе ја споредам со овие 4 држави кои што се подготвени за да стапат во преговори, сум многу збунет. И причината позади тоа е многу едноставна. Доколку го погледнеме овој момент, Босна ќе го добие мислењето на Европската комисија за тоа дали е подготвена да оди во Европска Унија, но не гледам многу голема разлика во разликата со Босна во моментов. Доколку гледате на судскиот совет, истата ситуација Босна и Херцеговина имаше ваков судски совет уште од 2002. Иако е тотално независен од парламентот, мора да размислиме. Дискутабилно е дали е тотално независен. Доколку размислуваме за политички убиства, во Босна го нема тоа. Доколку зборуваме за демократски промени, Црна Гора има добиено препораки со истата ситуација, за разлика од Босна во која што се забележуваат разлики и движење нанапред. Меѓутоа, политичката моќ е уште еден друг проблем, меѓутоа кога се работи за демократската моќ, тука нема мнозинство. Двете најголеми партии во федерацијата ги заземаат 40% од седиштата во парламентот. Уж само една е формирана од една партија од 13 можни, и дури 3 или повеќе политички партии се потребни за да се формира власт. И кога ја гледам Црна Гора, сум многу збунет заради тоа што не знам зошто Босна и Херцеговина е многу помалку демократска за разлика од Црна Гора. И иако Босна и Херцеговина нема плантажи за марихуана во државата, кога ги гледам резултатите на процесот за пристап во Европската Унија, гледам дека она што може да се направи е да се отворат преговори. И тука каде го гледам проблемот во моментов и каде што ќе завршам, кога размислуваме за квалитетот на животот на граѓаните во Босна и Херцеговина, во Црна Гора, во Србија, па дури и во Косово, отприлика е исто. Сите луѓе ќе ви кажат дека има многу корупција, дека здравствениот сектор не функционира и така натаму. И моето прашање кога ги гледам овие факти е
И мојот став всушност е дека јас сум многу збунет. И бев многу збунет за долго време, но сега мислам дека гледам кај треба да оди патот и Босна и Херцеговина е пример за тоа. Доколку Европската унија продолжува да се фокусира на политичките лидери, без разлика на тоа кој да е на власт, секогаш се работи за играчите, а не за ситуацијата во самата држава. В Босна и Херцеговина не ја владеат и не е водена од само еден или двајца политичари, туку од повеќе политичари кои што ја водат политиката на начин на кој што ја водат, и тоа е проблемот. Мене би ми требало Европската за да не бидам веќе збунен, би било доколку Европската комисија започне да ја опишува ситуацијата во државата, наместо да биде обседната со моќта. И тоа е нешто на кое што прибе извештајот се фокусира. И тоа би било мојот опис на ситуацијата во Босна и Херцеговина. Благодарам. Иако сме го пробиле многу времето веќе на агендата, дали има некој последен проблесок да бидеме сосема демократични, да каже нешто? Ако не, благодарам многу на денешните панелисти и повелете на кафе пауза.